Can you see my screen? Okay. So I have given one classwork or as a homework for you. You भयो कि हामीले गरिसक्यो यो भइसक्यो क्यारे हैन हाम्रो टाइम कम्प्लेक्सिटी छैन ए order of n cube निकाले क्यारे यसमा and this one is the for the recursive function हैन यसको कति हुन्छ यसको हामीले कुरा हो र log n हो n log n हुन्छ हैन किनभने यो आउटर लूप चाहिँ हाम्रो फुल n टाइम नै रन हुन्छ अनि इनर लूप चाहिँ एभ्री टाइम इट इज बीइङ हाफ्ड हैन j इक्वल टु j इन्टु 2 गरिराखेको भएर सो यो log n भनेपछि हाम्रो ओभरअल चाहिँ n log n हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि है सो हामीले यो कुरा गरिसकेका छौं है लास्ट क्लासमा छैन त ल ठीक छ सो देन ओके ल आज चाहिँ हामीले लेट्स टक अबाउट द लिंक लिस्ट है लिंक लिस्ट को कुरा गरौँ आज हामी सी so linked list is linear data structure connected to each other. See, linked lists are linear data structure. That means they are arranged one after another and they are also connected to each other. See, connected to each other. So each connected item is called node. So there will be the node. Every connected item in the linked list are called node. So there might be 5 node, 10 node, 15 nodes or whatever. So त्यो node हुन्छ every connected लाई हामी node भनेर भन्छौं and each node contains information to the other node and so on. See, every node मा के हुन्छ भने it contains the data त भइ नै हाल्छ every node मा but the node will also contain some information about the next node. So एउटा node हुन्छ जसले चाहिँ second node को first node ले second node को information carry गर्छ and second node ले third को and so on हैन अब त्यो फरक पनि हुन सक्छ so every node ले के हुन्छ त भन्दाखेरि it will carry the data as well as some information about the another node. So basically there are three types of linked list that we'll talk about. So one is the singly linked list, another is doubly linked list, the third one is circularly linked list. But there will be another as well, doubly circular linked list पनि हुन्छ. But we'll just talk about these three linked list. हामी यिनीलाई नै इम्प्लिमेन्ट गर्छौं है. So linked list can also be used to create stack, trees and graphs. हामी stack लाई क्रिएट गर्न, tree, graph क्रिएट गर्न पनि we can use the linked list. See, है. So what are the advantages of linked list? है जस्तै हामीसँग array त छ त हामीले डाटा स्टोर गर्नलाई array छ. Linked list नै किन चाहियो त? Why we need linked list? So the main advantage of linked list is they are dynamic in nature. Dynamic, यो मैले last class मा पनि भनेको थिएँ, which allocates the memory when required. So that means the memory is allocated at runtime. Runtime मा allocate हुन्छ. But in array, the memory are allocated in compile time. That means if you just want to make an array, you need to declare the array at first, int a10 or int a20 or something like that. तिमीले memory पहिले declare गर्नुपर्छ. That means those memory locations are reserved for that array हैन त्यो array लाई रिजर्भ हुन्छ अरूले युज गर्न मिल्दैन. That means memory dynamic भएन. That is the static memory. But linked list मा त्यस्तो हुँदैन. Linked list allows to allocate the memory in dynamic. So that means when required, जतिखेर जति चाहिन्छ त्यति मात्रै allocate गर्न मिल्छ. So that means linked list ले चाहिँ यो memory wastage जाने चाहिँ problem चाहिँ हुँदैन linked list मा है, like in array. So insertion and deletion operations can be easily implemented. हामीले सजिलैसँग नयाँ आइटमलाई इन्सर्ट गर्न सक्छौं लिंक लिस्टमा. We can easily take out items from the linked list है. Deletion पनि it is very easy. And stacks and queue can be easily executed. So we can implement stack, we can implement queues based on the linked list है. लिंक लिस्टमा हेरेर हामीले चाहिँ stack queue लाई implement गर्न सक्छौं. And linked list reduces the access time. So it will be faster as well है. हामीले आइटमहरुलाई एक्सेस गर्नु पर्यो, if we need any items, it will be faster. Linked list access will be faster.
All right, is this clear? के क्वेसन छ भने सोध्दै जाने है. सो हाम्रो यो टिम्समा धेरै फिचरहरू छ. ह्यान्ड रेज भन्ने फिचर छ. त्यो कसैलाई केही सोध्नु पर्यो भने यु क्यान रेज युर ह्यान्ड एन्ड आस्क है. त्यो चाहिँ यसो युज पनि गर्ने ल कहिलेकाहीँ. ल एडभान्टेज, दिज आर द एडभान्टेज अफ लिङ्क लिस्ट. सो लेट्स टक अबाउट सम अफ द डिसएडभान्टेज. अब एडभान्टेज छ भन्दैमा केही यसको चाहिँ ड्रब्याक नहुने भन्ने होइन, अथवा प्रब्लम लिमिटेसन नहुने भन्ने होइन. सो देयर आर सम लिमिटेसन्स अर डिसएडभान्टेज. द्याट इज मेमोरी इज वेस्टेड एज पोइन्टर्स रिक्वायर एक्स्ट्रा मेमोरी फर स्टोरेज. जस्तै हामीले के भनेको थियौँ भने इच नोड विल कन्टेन डाटा एज वेल एज सम इन्फर्मेसन अफ एनदर नोड भनेको थियौँ. डाटा कन्टेन्ट गर्ने त ठिकै थियो, तर एभ्री नोडले के पनि क्यारी गर्नुपर्ने भने इट सुड क्यारी द इन्फर्मेसन अबाउट द नेक्स्ट नोड, अथवा एड्रेस अफ द नेक्स्ट नोड पनि क्यारी गर्नुपर्ने भयो. द्याट मिन्स अब इच नोडको मेमोरी त बढी लाग्यो नि त, अर्कोको एड्रेस पनि, डाटा त एरेमा पनि डाटा त क्यारी गरिहाल्थ्यो होइन, डाटा मात्र क्यारी गर्थ्यो एरेमा चाहिँ. तर इन लिङ्क लिस्ट इट सुड क्यारी द एड्रेस अफ एनदर नोड एज वेल. अर्को नोडको एड्रेस पनि क्यारी गर्नु पर्यो भनेदेखि त मेमोरी त बढी लाग्यो नि त. एभ्री नोडलाई चाहिँ डाटा राख्नलाई नै ल इन्टिजर डाटा हो भने 4 बाइट्स लाग्यो, प्लस अब अर्कोको मेमोरी, अर्कोको लोकेसन एड्रेस पनि हामीले क्यारी गर्नु पर्यो भने अर्को समथिङ लाग्यो भने चाहिँ इच नोड विल टेक एक्स्ट्रा मेमोरी है, एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिने भयो. And then no elements can be accessed randomly. So we could not access any item randomly. जस्तै तिमीले 5th आइटमलाई डाइरेक्टली तिमीले पिक गर्न सक्दैनौ. So you need to go sequentially from the first. It has to access each node sequentially. That means you need to start from the first node. तिमीले बिचको कुनै नोडलाई तिमीले डाइरेक्ट एक्सेस गर्न मिल्दैन. So it is not randomly accessible. So you need to go from the first node, first, second, third, fourth, fifth हुँदै जानु पर्यो. So another, reverse traversing is difficult in linked list. Reverse traversing. So if there is a linked list of 10 elements, so you can go from first to last, but it is very difficult to come from last to first. Last बाट हामी फर्स्ट तिर ट्राभर्स गर्न गाह्रो हुन्छ, एक्सेप्ट इन डब्ली. डब्लीमा चाहिँ हामी त्यो ट्राभर्स गर्छौँ डब्ली लिङ्क लिस्टमा. बट इन सिङ्गली लिङ्क लिस्ट, सर्कुलर लिङ्क लिस्टमा द्याट इज भेरी डिफिकल्ट, अलमोस्ट इम्पोसिबल. इम्पोसिबल नै हुन्छ. सो यो भनेको चाहिँ रिभर्स ट्राभर्सिङको कुरा हो. सो दिज आर सम अफ द डिसएडभान्टेज अफ लिङ्क लिस्ट है. के भयो त भन्दा वान इज द एक्स्ट्रा मेमोरी स्टोरेजको कुरा भयो फर द पोइन्टर. एनदर इज वी क्यान नट एक्सेस लिङ्क लिस्ट ऱ्यान्डमली, only sequential access is possible. And another is that reverse traversing is very difficult, almost impossible in linked list. Right? All right. So these are the disadvantages of linked list. And what are the application? So application means where can we use the linked list? Basically, linked lists are used to implement stack queues, graph, etc. That is one of the application of linked list. That means we can put the we can use the linked list while implementing stack, or while implementing queue, or while implementing graph trees, etc. So to implement those kind of data structure, we can use linked list. That is the application of linked list. So linked list let you insert elements at the beginning and end of the list. So our beginning end मा हामीले after middle मा पनि हामी insert गर्न सक्छौँ. We can insert items at anywhere in the linked list. And in linked list we don't need to know the size in advance. हामीलाई पहिला जस्तै एरेमा के हुन्छ भनेदेखि you need to know the size in advance. जस्तै A10 भनेर int A10 गर्छौ भनेदेखि you can only put items in the array up to size 10. 10 भन्दा धेरै राख्न मिल्दैन. But linked list मा त्यस्तो हुँदैन. There is no any limitation. That means you do not need to know the size in advance. पहिल्यै साइज थाहा पाउनु भयो. तिमीलाई पछि जति चाहिन्छ त्यति राख्यो. 3टा चाहिन्छ 3टै 30 नोड चाहियो भने you can put 30 nodes whatever, right? So there is no any limitation, or there is no any need of prior knowledge of the size. All right. So now let's talk about the singly linked list. So this is the first type of linked list. I've told there are 3 types of linked list that we are going to learn: singly, doubly, and the circular linked list. But this one is the singly linked list.
That means how this look like is, see, there will be a head, see. So there will be a head. So this head will contain the information of the address of first node. See, यसमा यो 4800 छ नि. So this is the address of the first node. यसले हेडबाट स्टार्ट हुन्छ जहिले पनि, and head will contain the address of the first node. यति मात्रै हो. So this head variable, head will contain the address of the first node. So first node को address के रहेछ 4800. So we just go to this address location 4800 मा हामी जान्छौँ. And then in that location there will be the two parts. अब एउटा चाहिँ this is the data and this is the address to the next node. See, so data त रहेछ हाम्रो 10 भन्ने data रहेछ, and what is the address to the next node? That is 4900. So now we will go to the address location 4900. यो sequential सँगै छ भन्ने छैन. 4800 पछाडि त 4801, 4802, 4803 and 4804 चाहिँ यसले लिन्छ इन्टिजर भएकोले गर्दा 4 bytes. And 4805, 4806, 4807 मा केही छैन. There is nothing. अथवा अरु केही कुराहरु होला. We don't know what is there in those locations. But हामी एकैचोटी अब 4900 मा गएर अर्को नोड चाहिँ 4900 मा रहेछ. The data is 15 and address of another node is 5000. So we'll go to 5000 and there will be some value and address. So this is the address to another node. And finally there will be some there is some value in 3000 memory location. अब यहाँ है 5000 and then we have 3000. We go to 3000 memory location. There is some data and now there is null value at last. So null means what this represents is this is the last element in the linked list. So that means there is none of any node after this. यो भन्दा पछाडि अरु नोड छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो यसले रिप्रेजेन्ट गरे, यसले भनेको छ. So there is null value at the next part of the last node. Is that clear? Singly linked list बुझ्छ, हेरेर बुझ्छ, हेर त. केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल, यहाँ नबुझेको सिंगली लिंक लिस्ट हेर्दाखेरि. We need to implement this. हामीले त प्रोग्रामेटिकली इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ. सर यो यसको युज चाहिँ के हुन्छ? कनेक्ट गर्न हो. कनेक्ट गर्न हैन, डाटालाई अरेन्ज गर. जस्तै हामीले स्ट्याक बनाउनु पर्यो है. स्ट्याक अघि मैले भने नि एप्लिकेसनमा. सो वी क्यान मेक स्ट्याक युजिङ लिंक लिस्ट है. अनि हामीले चाहिँ के रे क्यूहरु बनाउन सक्छौं, ग्राफ ट्रीजहरु इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं बेस्ड अन द लिंक लिस्ट है. अनि अर्को कुरा त अब डाटालाई सिक्वेन्शियली अरेन्ज गर्न पनि त हामीले लिंक लिस्ट युज गर्न सक्यौ नि. एरे हामी किन युज गर्छौं? एरेलाई हामी किन युज गर्छौं? डाटा स्टोर गर्न, डाटालाई एक्सेस गर्न युज गर्ने हैन त. सेम टाइप अफ थिङ क्यान बी डन बाइ युजिङ लिंक लिस्ट. तर अब लिंक लिस्टमा चाहिँ के पोसिबल छ भन्दाखेरि दिस इज द डाइनामिक. लिमिटेसन छैन. एरेमा त लिमिटेसन छ. तिमीले सुरुमा जति डिक्लेयर गर्छौ त्यति नै चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ त मेमोरी लोकेसन चाहिन्छ सुरुमै. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि सिंगली लिंक अथवा लिंक लिस्ट चाहिँ has some advantage over those kind of thing. अब डाटा स्टोर नै गर्नको लागि अथवा डाटा म्यानिपुलेट गर्नको लागि हामी युज गर्ने हो. सँगसँगै अब स्ट्याक क्यूहरु इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं. ठीक छ. 4800 चाहिँ के हो? यो त 4900 त्यो एक्ज्याक्ट लोकेसन होइन सर. अनि यो 4800 स्टार्ट चाहिँ 4800 बाट भयो र 48 हेडमा कति छ? व्हाट इज द भ्यालु इन द हेड? हेडको भ्यालु 4800 छ भनेपछि दैट इज द एड्रेस लोकेसन अफ द फर्स्ट नोड. फर्स्ट नोडको एड्रेस लोकेसन यो तल लेखा छ नि, यो तल. दिज आर द एड्रेस. यो एड्रेस हो, यो आफ्नो एड्रेस हो यो. सो यो नोड कहाँ रहेछ त भन्दा दिस नोड इज इन दिस मेमोरी लोकेसन है. त्यसपछि यसले यसको भ्यालु 10 छ, नेक्स्ट 49 छ भनेपछि नाउ विल गो टु द मेमोरी लोकेसन 4900. 4900 मा गयौं एन्ड 4900 भनेको यो नोड हो. दिस इज द नोड एट दिस मेमोरी लोकेसन and there is some value and next part पनि छ 5000. बुझ्दै छ? So this is how the singly linked list is arranged है. So that means singly linked list contains nodes which have a data part as well as an address part. See,
there is some data part 10 and there is address part. Every node in duita part ma divide bhayeko cha. See, every node has two parts. So one is for the data and another is for the address of another node. So that is next bhanchau हामी भन्नलाई second part lai. So which points to the next node in the sequence of nodes. See, so एउटा data part हुन्छ first node and another is the address part or next node. So that will point to the next node in the sequence of nodes. So operations we can perform on singly linked lists are, see, what operations can we perform in singly linked list? So we can perform operation like insertion, deletion and traversal. That means we can insert item in the linked list. We can delete some item from the linked list. We can even traverse the linked list from some node to another node. Traverse गर्ने भनेको चाहिँ हामीले visit गर्ने हो. So these are some of the operations that we can perform in singly linked list. See, at first, अब हेर singly linked list मा हामीले के गर्नुपर्छ भने this is the linked list, यो त linked list हो. तर at first we need to create the node. Node create गर्छौं अनि every node लाई हामी join गर्ने हो खासमा. Every node लाई link up गर्ने हो. पहिला त हामीले node create गर्नु पर्यो. That means, see, how can we create the node? How can we create the node? So create a structure or class. हैन हामी अब C मा हो भने हामी structure मा गर्छौं. C++ मा हुँदा will be the class. हामी implementation part मा गयौं हामी. That as a data holding variable and address holding variable of the same class or structure. So something like that. Then example here, class node. We have a class node. So we will make a class node class, and node class should have two member variables. दुईटा member variable हुनु पर्यो. Every node मा हेर न, sorry. Every node मा हेर त. Look at this node. So हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो node मा यो node को कुरा गर्ने भने there are two parts. So this is the data part. So this is data part, hey. So this is the data part and this one is the address part, हैन यो. This is the address part. See. So this is data part and this is address part. अब हामीले यसलाई के भन्छौं त भन्दाखेरि सी यहाँ हेर त त्यही भने हो यो. Data is in integer format. हैन हामीले float पनि राख्न सक्छौं. अहिले हामीले integer भन्यौ. Data is in integer format. Integer हो नि त data को data type त. So first को data भनेको integer data type हो. अब next चाहिँ यो next जुन छ नि यो value यो 4900 अथवा 5000. What is this? This is the address. Address हैन यो next भनेको त address हो. That means pointer हैन. This is the pointer to the next node. Pointer to node. यो node को लागि pointer हो. That is why we have declared this like this. Node, this is the data type. यो हामीले बुझ्छ नि यो object को class कै name छ यहाँ भन्ने कुरा. यो class को name यहाँ किन आयो त भन्दाखेरि data type हो यो. So node to the, so this next is the pointer to the node भनेर बुझ्नु पर्यो. त्यहाँ asterisk राखेको नि pointer भएको भएर asterisk राखेको. So हामीले last time pointer मा के गरेका थियौ हामीले यसरी पढाएको थियौ int asterisk a गर्दै पढाएको थियौ हामीले हैन. So that means this was the pointer. This a is the pointer of integer variable भन्ने थियो. Pointer to integer भन्ने थियो. But now this next is the pointer to node. किन node को लागि pointer हो नि त हेर त. So this will point to the another node. So this will point to another node and so on. So these are the pointers to the next node. That is why we put like this here. So हामीले यसरी node create गर्ने रहेछौं अब. So हामीले कसरी create गर्ने छ? One is the data of type integer, another is next pointer to the node. All right, clear छ त्यो? यसैले हामीले फिगर मा राख्ने हो भने यहाँ चाहिँ यहाँ स्ट्रक्चर लेखे पनि this is class है. You can understand the thing. अब यहाँ
Hello, sir. Hello. बत्ती गइरहेको छ सरको। त्यही भनेको तिलक किन ह्यान्ड रेज गरेको तिलक? यो सरको म्युट भयो सोचेर गरेँ। अत्यावश्यक सेवा स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत मापदण्डहरूको परिचालन हुने गरी नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने। Okay. Hello, students. Hello, student. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so my electricity has been cut off, so I've been disconnected. ठिक छ? ल, let me share my screen one more time. So okay, so can you see my screen? Yes, sir. So we are talking about these things. So that means
in the singly linked list, so there are two parts. So one is for the data part and another is for the pointer part or the address part. So that will carry the address of the next node. That is why we have declared this as integer and we have declared this another as node. So node है हामीले यहाँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ स्ट्रक्ट भनेर लेखिराख्नुपर्छ, but if that is class we can simply do like this है. These are similar, बुझ्न सक्छौं हामीले. So this is the node declaration part. Now let's start with the programmatic thing है. हामी programmatically अब हामीले सुरु गरौँ कि हामी कसरी implement गर्ने भन्ने कुरा. So now open your C compiler ल. Dev C++ अघि के छ ल, start over there by creating the node. सुरु गरौँ अब. So now let's मैले online मै गर्छु है. So let's start by simply making one class है. हामीले C मा हैन, we will do implement in C++ है. हामी C++ मा implement गर्छौं. So now let's create a node. हामी कसरी क्रिएट गर्छौं त? So we need to, अब यो कति सम्झाएको छ. So we need to insert this include I stream and then we need to use namespace std हैन. So C++ सम्झिनु पर्यो है. So we are just going to make a class node. हामी node भन्ने क्लास बनाउँदै छौं. हामी हेर, हामी node क्लास बनाउँदै छौं. node क्लासमा के हुनुपर्छ भनेको छ, what we told before. So हाम्रोमा node मा के हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ डाटा हुनुपर्छ, अर्को चाहिँ नोड. सो हामीले यसलाई चाहिँ we can put them in public हैन. यो एक्सिस मोडिफायर त राख्नु पर्यो, कहाँ राख्ने भनेर. So we will make a data of type integer and we will make node of next pointer of type node है. हामीले यसरी क्रिएट गर्छौं ल. सुरुमा क्रिएट गर्दा हामीले नोड क्रिएट गर्छौं. फर्स्टमा हामी नोड क्रिएट गर्छौं अनि नोड क्रिएट गरिसकेपछि we will create the linked list. लिंक लिस्ट क्रिएट गर्छौं. सो एभ्री लिंक लिस्टमा चाहिँ अनि नोडहरु हुने भयो. एभ्री लिंक लिस्टमा के हुने भयो त, नोड हुने भयो. लिंक लिस्टमा मल्टिपल नोडहरु हुने भयो. ठीक छ. सो लेट्स कम ब्याक टु द स्लाइड. नाउ हामी अब सिंगली लिंक लिस्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्दै छौं है. वी आर ट्राइङ टु इम्प्लिमेन्ट सिंगली लिंक लिस्ट. सो सिंगली लिंक लिस्टमा इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई हामीले फर्स्टमा नोड क्रिएट गर्नु पर्यो. अब सिंगली लिंक लिस्ट भित्र त हामी के बनाउँछौं त, वी विल मेक सम अफ द फंक्शन्स लाइक इन्सर्ट गर्ने, डिस्प्ले गर्ने हामी फंक्सन बनाउँछौं है. सो हामी अब लिंक लिस्टमा आउनु भन्दा पहिला लेट्स कम्प्लिट द नोड. अब नोडलाई नै कम्प्लिट गरौँ. पहिला सुरुमा नोड क्रिएट गर्दाखेरि सी node will look like this. हेर, this node will have two parts. राम्रोसँग हेर है. this node will have two parts. अब यहाँ भ्यालु के छ भन्ने कुरा we don't know. यो त भ्यालु हामी पछि राख्छौं. यो भ्यालु we don't know the value and we do not have any address of the next node. किनभने सिंगल नोड भएको बेलामा त यसमा त केही नोड एड्रेस हुँदैन. सो we'll put null over there सुरुमा. पछि हामी राख्दै जान्छौं किनभने अहिले त सिंगल नोड हुँदाखेरि त there won't be any address of the another node हैन. मल्टिपल नोड जोइन भएको बेलामा पो यस्तो केसमा पो देयर विल बी सम एड्रेस वान आफ्टर एन्डर, एउटाले अर्कोको एड्रेस. तर इफ देयर इज अ सिंगल स्ट्यान्ड एलोन नोड छ भनेदेखि त देयर वन्ट बी एनी एड्रेस अफ नेक्स्ट. सो हामीले त्यो क्रिएट गर्दाखेरि हाउ क्यान वी डु इज सी, लेट मी सो यु.
So this is the node. यो node भन्ने हामीले class बनायौं. We have data and next pointer over there. अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि we will make a constructor. See, so this is a constructor, node constructor. यो constructor हो नि, with the same name of the class. Class को name same भयो भने this is the constructor. यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि we put data, value of data as 0 and we also put value of next as null by default. सुरुमा null राख्छौं हामी, पछि चेन्ज गर्छौं हामी लिंक लिस्ट क्रिएट गर्दै जाँदा हेर. डाटाको भ्यालु हामीले 0 राख्यौं है, अनि नोडको भ्यालु चाहिँ हामीले null राख्यौं. स्टार्टमा जतिखेर यो नोड क्लास कल हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो कन्स्ट्रक्टर कल हुँदैन त. नोडको एक्स को अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै हामीले कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ बाइ डिफल्ट. सो कन्स्ट्रक्टरमा हामीले के गर्यौं, डाटाको भ्यालु 0 राख्यौं र नेक्स्टको भ्यालु null राख्यौं. यो चाहिँ अब हामी पछि लिंक लिस्ट क्रिएट गरेपछि विल चेन्ज द भ्यालु. हामी अर्को फंक्सन बनाउँछौं यसको लागि. ठीक छ सर डाटा हजुर. डाटाको भ्यालु चाहिँ 0 किन? 0 null नै राख्दा नि हुन्छ, तर हाम्रो डाटाको भ्यालु छैन भनेर भने हो हैन. अथवा हामीले ल कन्स्ट्रक्टर क्रिएट नै नगरे नि हुन्छ. विल क्रिएट एनदर प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर. तर प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गर्नलाई हामीलाई यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर चाहिन्छ. त्यही कारणले अहिले बनाइराखेको. म एकछिनमा लिंक लिस्टबाट आउँदाखेरि फेरि यो एकचोटी भनौँला. अहिले चाहिँ हामी के हो त भन्दाखेरि इनिशियली देयर इज नो एनी भ्यालु हैन. null नै राखे नि भयो अथवा 0 राखे नि भयो. यसले खास डिफरेन्स केही पनि गर्दैन. नेक्स्ट पार्ट चाहिँ null भयो है. नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो null भयो. देयर इज नो एनी एड्रेस अफ द नेक्स्ट नोड भनेर है. अब पहिला लिंक लिस्टको इम्प्लिमेन्टेसन हेरौँ ल. लिंक लिस्टमा के छ भने देयर विल बी मेनी फंक्शन्स. अहिले हामीले इन्सर्ट र डिस्प्लेको कुरा गरिरहेका छौं हैन. अरु फंक्सन पनि होला. इन्सर्ट फंक्सन चाहिँ के गर्छौं त भन्दा वी क्यान युज दिस इन्सर्ट टु एड एन आइटम टु द लिस्ट. लिस्टमा नयाँ आइटम एड गर्नलाई, बिकज देयर कुड बी मल्टिपल आइटम्स इन द लिंक लिस्ट. सो वी नीड टु मेक द फंक्सन. इन्सर्ट भन्ने फंक्सन बनायो भने दैट इज युज्ड टु एड आइटम टु द लिंक लिस्ट. एट फर्स्ट द नोड इज एम्प्टी. At first the node is empty and hence the first item for the node often referred to as head should be null. Another important thing चाहिँ के छ भन्दा head चाहिँ सुरुमा null हुन्छ whenever linked list is empty. किनभने यहाँ हेर है, let's come to this figure. यो फिगरमा हेरौँ है. See, so in this figure, so there is some value in head. हैन. हेडमा के भ्यालु छ. दिस इज द भ्यालु अफ द एड्रेस अफ द फर्स्ट नोड. फर्स्ट नोडको एड्रेस हो नि हेडमा भएको भ्यालु त है. सो व्हाट वी क्यान से इज इफ दिस लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, सो इफ देयर इज नथिङ एट द लिंक लिस्ट, केही पनि छैन भनेदेखि त व्हाट शुड बी द भ्यालु इन द लिंक लिस्ट, सरी व्हाट शुड बी द भ्यालु इन द हेड. देयर शुड नट बी एनीथिङ. ओके नि त. किनभने यो कुनै पनि भ्यालु नभएको, कुनै पनि लिंक लिस्टमा आइटम नभएको बेलामा त द भ्यालु अफ हेड शुड बी null. हेडको भ्यालु त null हुन्छ. सो whenever the value of head will be null, we can say the linked list is empty. But if there is some value at the head, we can say the linked list is not empty. So that means let's make one another class for linked list. See, यो चाहिँ हाम्रो नोड को लागि क्लास भयो. Now we will make class for linked list. अब लिंक लिस्ट को लागि क्लास बनाउँछौं है. सो लिंक लिस्टमा पनि हामी के भेरिएबलहरु राख्छौं त भन्दा पब्लिकमा. सो फर्स्ट वान इज विल पुट हेड हैन. हेड राख्छौं एउटा. सो हेड इज द पोइन्टर टु द नोड हैन त. सो यस्तै गरी नेक्स्टले हामीलाई यहाँ हेर त अब यहाँ अलिकति. सो हेडले त के गर्छ, इट शुड क्यारी द एड्रेस अफ द फर्स्ट नोड. एड्रेस अफ द नोड क्यारी गर्छ भने पछाडी व्हाट इज दिस. सो एड्रेस क्यारी गर्छ भने दिस इज द पोइन्टर. त्यही भएर हामीले एस्टेरिक राखेका हौ. दिस इज द पोइन्टर टु द नोड. नोड को लागि पोइन्टर हो नि त. सो नाउ लेट्स मेक one constructor of linked list. Constructor त बुझ्छ. सो this is the function that is called whenever you create an object of this linked list or this class. यसको क्लास को लिंक लिस्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै यो हुन्छ भनेपछि इनिशियली द लिंक लिस्ट त एम्प्टी हुन्छ. सुरुमा हामीले क्रिएट गर्दा त लिंक लिस्ट एम्प्टी हुन्छ कि हुँदैन त. वी विल एड आइटम्स आफ्टर दैट. इनिशियली द लिंक लिस्ट एम्प्टी हुन्छ. सो व्हाट वी डू, वी सिम्पली मेक द भ्यालु अफ हेड टु बी null. So this says the linked list is empty.
इनिशियली है दिस लिङ्क लिस्ट भनेको यो कतिखेर मात्रै कल हुन्छ भने दिस फंक्शन इज कल्ड दिस कन्स्ट्रक्टर इज कल्ड कन्स्ट्रक्टर किन हो भने इट इज द नेम अफ दिस फंक्शन इज एक्ज्याक्टली सेम एज द क्लास नेम बुझ्नु पर्यो सम्झिनु पर्यो है कन्स्ट्रक्टर तिमीले अब C++ पढेर आएको छ सबै कुरा त म ब्याक जान सक्दिनँ तर दिस इज द कन्स्ट्रक्टर that means the constructor is called whenever you create an object of this class. That means when you create an object of this class linked list, at first the linked list will be empty. So this head equal to null will represent the linked list is empty. किनभने यो हेड कतिखेर null हुन्छ त भन्दाखेरि जतिखेर लिङ्क लिस्टमा कुनै पनि आइटमहरु छैन आइटम भएको भए त यसले एड्रेस क्यारी गर्ने हो तर if there is nothing at the linked list so this will be null. है अब हामी फंक्सनहरु इम्प्लिमेन्ट गर्छौं विल इम्प्लिमेन्ट डिफरेन्ट फंक्शन्स इन दिस है अब हामी धेरै फंक्सनहरु इम्प्लिमेन्ट गर्दै जान्छौं तर अब त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हामी अब वी क्यान मेक अ मेन फंक्सन है एउटा मेन फंक्सन त हामीलाई चाहिन्छ हामी यो भित्र हामी धेरै इम्प्लिमेन्ट गरौँला हैन हामीलाई अब मेन फंक्सन चाहिँ हामीलाई जहाँबाट चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुन्छ हैन यहीँबाट स्टार्ट हुने हो नि मेन फंक्सनबाट मेन फंक्सन यो त क्लासहरु भयो मेन फंक्सनबाट स्टार्ट हुन्छ अब मेन फंक्सनमा हामी कसरी राख्छौं भन्दाखेरि विल इम्प्लिमेन्ट डिफरेन्ट लेट्स से मेनु बेस्ड प्रोग्राम बनाऊ हामी हैन मेनु बेस्ड अथवा व्हाटएभर हामीले यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट अप्सन दिन्छौं हामीलाई लिङ्क लिस्टमा आइटम इन्सर्ट गर्ने अप्सन दिन्छौं लिङ्क लिस्टबाट डिलिट गर्ने अप्सन धेरै अप्सनहरु दिन्छौं तर हामी एउटा गरी हामी सुरु गर्छौं है अपरेसन्सहरु सो हामीले अब यहाँ पनि कतै छ सुरुमा लिङ्क लिस्ट क्रिएट गर्दा के हुन्छ त हामीले पहिला हेड राख्छौं हेर है हेड राख्छौं अनि त्यसपछि हामीले एड गर्ने डिस्प्ले गर्नेबाट सुरु गरिराखेका छौं भने चाहिँ हामी फंक्सनहरु यसमा के इम्प्लिमेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि वी क्यान इम्प्लिमेन्ट सम अफ द फंक्शन्स लाइक जस्तै हामी पब्लिकमा वी क्यान इम्प्लिमेन्ट अ फंक्शन टु एड आइटम सो एड भन्ने फंक्शन इट शुड एक्सेप्ट वान नोड हेर यहाँ यो एड भन्ने फंक्शन हामी यो त नर्मल हामीले डिक्लेयर मात्र यो डिक्लेरेसन मात्रै गरे फंक्शनको हामीले के इम्प्लिमेन्टेसन गरेका छैन हामीले एउटा एड भन्ने फंक्शन बनाउँछौं दैट शुड एक्सेप्ट द नोड एक्सेप्ट गर्नुपर्छ है नोड भनेर यो दिस इज द फ्रम दिस क्लास है टाइप नोड एउटा स्टेटिक एन भन्ने एउटा नोड एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अनि त्यो नोड एक्सेप्ट गरिसकेपछि दिस एड फंक्शन विल एड दैट नोड टु द लिङ्क लिस्टमा किनभने नोड विल बी सेपरेटेड है नोड फाल्टा फाल्टै हुन्छ नोडलाई लिंक अप गर्नु पर्यो नि त हामीले लिङ्क लिस्ट क्रिएट गर्ने भनेको त वी नीड टु लिंक द नोड सो देयर कुड बी 50 नोड्स इन्डिपेन्डेन्ट नोड हुन सक्छ छुट्टा छुट्टै नोडहरु अब हाम्रो लिङ्क लिस्ट क्रिएट गर्ने भनेको त वी नीड टु कनेक्ट देम जस्तै हाम्रो यही फिगरमा भएको नोडहरुलाई पनि इफ यु सी अन दिस नोड दिस देयर आर 4 नोड्स हैन यहाँ त चारवटा नोड्स हो सो एट फर्स्ट दिस नोड्स आर इन्डिपेन्डेन्ट छुट्टा छुट्टै हो यसलाई केले लिंक अप गरेछ भन्दाखेरि यो एड्रेसले लिंक अप गरेछ यो पार्टले लिंक अप गरेछ सो इनिशियली त सबै यस्तो हुन्थ्यो नोडहरु इनिशियली कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि देयर विल बी सम भ्यालु जस्तै 10 होला एन्ड देयर विल बी नल एउटा नोड यो हुन्छ सो अर्को नोड यता के हुन सक्छ another node might have value 15 and the next part will be null and another node could be somewhere else there could be another node which has two parts again for this so this value is 5 and this will be null again so यसरी independent node हरु हुन्छ so we have connected this node कसरी कनेक्ट गर्यौं त भन्दाखेरि यसको एड्रेस यो 15 को एड्रेस यसमा राख्यौं हामीले यसको यो 5 को एड्रेस यो null को ठाउँमा राख्यौं यो 5 को यो null को ठाउँमा अर्कोको राख्यौं and so on यसरी हामीले त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लिंक अप भयो यो पछाडी यो भनेर नोडलाई हामीले लिंक अप गर्यौं तर फर्स्टमा इनिशियली whenever they are created they are independent त्यही इन्डिपेन्डेन्ट भएको रिजनले त हामीले नोड भन्ने एउटा छुट्टै क्लास बनाएको छौं अनि हामीले लिंक लिस्टमा चाहिँ के गर्यौं त भन्दाखेरि हामीले नोड एउटा एड भन्ने फंक्शन क्रिएट गर्यौं जसले चाहिँ त्यो नोडलाई लिंक लिस्टमा एड गर्छ ठीक छ सो विल अल्सो मेक अ फंक्शन टु डिस्प्ले डिस्प्लेले त के प्यारामिटर लिनै परेन डाइरेक्ट हामीले एभ्रीलाई प्रिन्ट गरेर देखायो हामी अरु फंक्शनहरु पनि इम्प्लिमेन्ट गर्छौं पछि इम्प्लिमेन्ट गर्दै जान्छौं अहिले हामीले नर्मली हामीले के मात्रै गर्यौं भन्दाखेरि हो यहाँ डिक्लेयर मात्रै गर्यौं अरु फंक्शनहरु पनि हामी आउँछौं हामी इम्प्लिमेन्ट गर्दै जान्छौं है सो त्यही कुरा छ तर इनिशियली
हेड विल बी नल है हामीले यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टरमा राखेको चाहिँ रिजन त्यो हो ठीक छ त्यही भने लिङ्क लिस्ट हेड इक्वल टु नल भन्नुको मिनिङ के हो भने यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर इज युज टु इनिसियलाइज द लिङ्क लिस्ट हामीले लिङ्क लिस्टलाई इनिसियलाइज गर्न डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर लिङ्क लिस्ट इनिसियलाइज गर्ने भन्नुको मिनिङ के हो भनेदेखि बाई पुटिङ हेड इक्वल टु नल हामीले हेडलाई नल गर्ने बित्तिकै वान लिङ्क लिस्ट इज इनिसियलाइज है इनिसियलाइज मात्रै गर्यो भ्यालु केही छैन भ्यालु भएको भए नोडहरू भएको भएदेखि त हाम्रो हेडको भ्यालु नल हुँदैन स्टार्टमा त नल नै हुनु पर्यो नि त देयर विल बी नथिङ कुनै नोड हुँदैन हामी पछि एड गर्दै जान्छौँ नोडलाई त एट फर्स्ट द हेड इज क्रिएटेड विच पोइन्ट्स टु नथिङ सी एट फर्स्ट द हेड इज क्रिएटेड विच पोइन्ट्स टु नथिङ फर द सिङ्गली लिङ्क लिस्ट देयर सुड बी एटलिस्ट अ हेड है सिङ्गली लिङ्क लिस्टमा हामीले के गर्नुपर्छ एउटा हेड हुनैपर्छ हामीले राखिसकेका छौँ हेड सो एन्ड एट द टाइम वेन द लिस्ट इज एम्प्टी द हेड सुड बी नल सी सो एट द टाइम वेन द लिङ्क लिस्ट इज एम्प्टी द हेड सुड बी नल जतिखेर लिङ्क लिस्ट एम्प्टी छ त्यतिखेर हेड नल हुने भयो इट सुड बी नल बाई डिफल्ट वेन देयर इज नथिङ एट द लिङ्क लिस्ट तर हामीले पछि के गर्छौँ त इफ वी एड सम आइटम्स देन if we add some item then this value of head will be changed है अब अरु केही हुन्छ all right ल सो नाउ अब नोड एड गर्न अब फर्स्टमा हामी नोड एड गर्नेबाट सुरु गरौँ है वी जस्ट एड वान नोड टु द लिङ्क लिस्ट अब नोड एड गर्नको लागि त पहिला हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि वी निड टु स्टार्ट फ्रम द मेन फङ्सन अब मेन फङ्सनमा के गर्छौँ भने हेर है मेन फङ्सनमा हामी के गर्छौँ भने जस्तै हामी लेट्स मेक वान लिङ्क लिस्ट फर्स्ट ल लिङ्क लिस्टको एउटा अब्जेक्ट बनाऊ अथवा डिक्लेयर गरिराखौँ L1 भनेर डिक्लेयर मात्रै गरे हो जस्तै हामी के गर्छौँ भनेदेखि लेट्स प्रिन्ट अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि इन्सर्ट नम्बर इन्सर्ट हामी राख्न खोज्दैछौँ है लिङ्क लिस्टमा हामीले के गर्दैछौँ भने एउटा आइटमलाई इन्सर्ट गर्न इन्सर्ट आइटम टु अब यहाँ यसो भन्ने पनि भयो इन्टर अ नम्बर भनौँ न इन्टर अ नम्बर भन्यो यसलाई हामीले लिङ्क लिस्टमा राख्न खोज्दैछौँ हेर है हामीले यसलाई लिङ्क लिस्टमा राख्न खोज्दैछौँ त्यो भएकोले कारणले गर्दाखेरि अब नम्बर चाहिँ हामीले यसलाई वी निड टु डिक्लेयर अ नम्बर अफ टाइप इन्टिजर हामीले यसलाई लिङ्क लिस्टमा राख्नको लागि त हामीले पहिला भ्यालु युजरसँग माग्नु पर्यो है युजरसँग हामीले भ्यालु मागेको हो यो इन्सर्ट गर्नको लागि भ्यालु मागिराखेको हो अब त्यो भ्यालुलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिम्पली फर्स्टमा विल क्रिएट अ नोड पहिला त यो युजरले राखेको नम्बरलाई नोड बनाउनु पर्यो नम्बरलाई त हामीले इन्सर्ट गर्दैनौँ नि त हामीले नम्बरलाई लगेर हामीले लिङ्क लिस्टमा राख्ने हो त होइन नम्बरलाई लगेर लिङ्क लिस्टमा राख्ने होइन नोडलाई लगेर लिङ्क लिस्टमा राख्ने हो ओहो हु इज द्याट कसलाई आइआएको यस्तो धेरै बाबा ठिक छ सो ओके सो हामी के भन्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले नम्बर युजरबाट हामीले के गर्यौँ नम्बर चाहिँ इनपुटमा लियौँ है सो हामीले युजरबाट नम्बरलाई चाहिँ इनपुटमा लिएको छौँ भनेपछि अब यो नम्बरलाई वी निड टु मेक नोड अफ दिस नम्बर फर्स्टमा त नोड क्रिएट गर्नु पर्यो नोड क्रिएट गर्न सजिलो छ हामीले किनभने नोडको क्लास अलरेडी बनाइसकेकै छ
है। अब यहाँ एउटा हामीले के गर्नु पर्यो भने विल एड वान प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर हेर यो नोडमा हामी के गर्छौँ भने एउटा प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर एड गर्छौँ। प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर भनेको कस्तो हुन्छ भने अ नोड द्याट सुड रिटर्न इन्टिजर नम्बर है। दिस इज अ कन्स्ट्रक्टर, फेरि कन्स्ट्रक्टर नै हो यो, डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भयो जसमा चाहिँ डाटा 0 र नेक्स्टलाई नल गरेका छौँ। तर यो चाहिँ प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर भयो जसले चाहिँ नम्बर प्यारामिटरमा लिन्छ एन्ड देन डाटामा त्यही नम्बरलाई राख्छ र नेक्स्ट चाहिँ नल गराउँछ, किनभने इन्डिपेन्डेन्ट नोड त को नेक्स्ट त नल नै हुन्छ। डाटामा हामीले यो नम्बर जुन नम्बर पास गरेको छ त्यो चाहिँ डाटामा राखेका छौँ, नेक्स्टलाई चाहिँ नल गरेका छौँ। दिस इज द प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर। अब यसलाई कसरी कतिखेर युज हुन्छ भन्दा विल कल द्याट ओभर हियर। अब यहाँबाट हामी कल गर्छौँ नि त मेन फङ्सनबाट। कसरी कल गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा n1 भन्ने नोड क्रिएट गर्छौँ है, जुन चाहिँ न्यू नोड एन्ड देन विल सिम्पली पास द नम्बर द्याट युजर एज इनपुट भनेको n1। अझ n1 भनेको के हो त भन्दा दिस इज टाइप नोड है। यो n1 भनेर यतिकै n1 नलेखौँ। सो दिस n1 इज अफ टाइप नोड, यहाँ माथि हामी डिक्लेयर गर्छौँ। सो नोड n1, सो n1 इज द पोइन्टर टु नोड सी। n1 भन्ने हाम्रो यो नोड हो जसले चाहिँ पोइन्टरको काम गर्छ। देन हामीले n1 लाई के गर्ने न्यू नोड गरेर हामीले नम्बर पास गर्छौँ। अब यसले के गर्छ त यो नम्बर भनेको त युजरले राखेको इन्टिजर नम्बर मात्रै हो। यो नम्बर पास गरिसकेपछि यसले के गर्छ त भन्दा इट विल चेन्ज द्याट टु प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर। यो के अरे नोडमा चेन्ज गर्छ। यी डाटा र नेक्स्ट दुईटा पार्ट हुन्छ नि त। यो फङ्सन कल भयो, यो फङ्सनमा हामीले के नम्बर पास गर्यौँ, नम्बर पास गर्ने बित्तिकै अब के भयो त भन्दा डाटामा त्यो नम्बर राखिदिन्छ, नेक्स्ट पार्टलाई नल गरिदिन्छ। नाउ वान नोड n1 नोड हेज बिन क्रिएटेड। नोड क्रिएट भयो, त्यस पछाडि नोड क्रिएट भएपछि हामी सिम्पली के गर्छौँ भन्दा विल जस्ट कल द फङ्सन। l1 भनेको लिङ्क लिस्ट है, l1 इज द लिङ्क लिस्ट। लिङ्क लिस्टको एड भन्ने फङ्सन कल गर्छौँ। एड भन्ने फङ्सनमा हामी के पास गर्छौँ, यही नोडलाई पास गर्छौँ, n1 भन्ने नोडलाई पास गर्छौँ। सक्यो है, लेट्स रिटर्न 0 है। नोडलाई पास गर्यौँ हामीले, कहाँ पास गर्यौँ त भन्दा l1 भन्ने लिङ्क लिस्टको एड भन्ने फङ्सनमा। सो l1 भन्ने लिङ्क लिस्ट यहाँ छ। सो दिस इज द लिङ्क लिस्ट, यसमा एड भन्ने फङ्सन छ हाम्रो, बनाएकै छैन खै, ए यहाँ छ है। सो लिङ्क यहाँ एड भन्ने फङ्सन छ, हामीले डिक्लेयर गरेको छ हामीले। फङ्सन डेफिनेसन लेख्न बाँकी छ। नाउ विल राइट द फङ्सन डेफिनेसन द्याट विल एड आइटम टु द लिङ्क लिस्ट। अब आइटम लिङ्क लिस्टमा एड गर्ने हामी फङ्सन लेख्छौँ। विल राइट द्याट फङ्सन इन आवर नेक्स्ट क्लास है। हुन त अब यो यसरी हामीले लेख्ने, अब यसमा अलिकति तिमीले बुझ्नुपर्छ। तर अब हामी कसरी क्लासको यसको फङ्सन डेफिनेसन लेख्छौँ त भन्दाखेरि सो हामीले बाहिरबाट यो क्लासभन्दा बाहिर लेख्न पनि मिल्छ, भित्र पनि लेख्न मिल्छ है। स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गरेर हामीले क्लासको बाहिर पनि एड फङ्सन लेख्न मिल्छ। यो थाहा छ होला तिमीहरूलाई। भोइड लिङ्क लिस्ट कोलन एन्ड देन एड एन्ड वी जस्ट पास द सेम थिङ एन्ड विल डिफाइन द फङ्सन ओभर हियर। यसरी पनि लेख्न मिल्छ। अथवा यो फङ्सनलाई तिमीले क्लासभित्रै लेख्छौ भनेदेखि यु डोन्ट निड टु राइट दिस थिङ्स है। यो लिङ्क लिस्ट कोलन यसरी लेखिराख्नै पर्दैन, डाइरेक्ट तिमीले यहाँ लेख्न पनि मिल्छ यसरी। ठिक छ, यो थाहा हुनुपर्ने हो तिमीहरूलाई। सो तर मैले अब सजिलोको लागि आई जस्ट राइट आउटसाइड। ल क्लासभन्दा बाहिर लेखाएको छु है। यो क्लासभन्दा बाहिर फङ्सन लेख्नु भन्नुको मिनिङ चाहिँ यु निड टु स्पेसिफाई द क्लास नेम। यसरी कुन क्लासको फङ्सन हो भनेर स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ स्पेसिफाई गरेको छ। सो वी विल राइट कोड टु एड नोड टु द लिङ्क लिस्ट। ल लिङ्क लिस्टमा हामी यो नोडलाई एड गर्ने कोड चाहिँ यहाँनिर लेख्छौँ एड फङ्सनमा। ठिक छ। अब अहिले त केही छैन, हाम्रो केही पनि आउटपुट छैन। अब यो फङ्सन नै यहाँ लेखा छैन। सो इट वन्ट गिभ एनी रिजल्ट फर नाउ, बट विल कन्टिन्यू दिस टुमरो। अलराइट, ठिक छ। Yes, sir. ल तिमीले इम्प्लिमेन्ट सँगसँगै गर्नु पर्यो। आई आस्क यु टु सबमिट द ल्याब रिपोर्ट है। एभ्री ल्याब सकिने बित्तिकै आई आस्क यु। अब यो यतिकै अहिले नगरी बसेर हुन्न है, तिमीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। ल सो लेट्स ऱ्याप अप फर टुडे देन। केही छ क्वेसन छ, केही सोध्नुपर्ने? ओके
Okay, thank you, all of you.